anything. Anterolateral wall STEMI. In last class also I told you don't say this anterolateral, anteroseptal. These terminologies are not used now. You simply say it's an anterior wall STEMI. Okay, anterolateral or anteroseptal. What is done nowadays is you localize the area of involvement. Okay, whether it's a proximal left anterior descending artery or a mid LAD or a distal LAD, those things you localize nowadays. You never ever say now it's a anterolateral or it's not anterolateral. See, in V5, V6 there is depression. In V6 at least there is ST depression. So how can it be anterolateral? In 1 also the ST elevation is not very prominent. So mostly prominent in V2, V3 and V4. Somewhat prominent in V1, and V1 ST elevation is more than that in AVR. Okay. So in V1 if the ST is elevated along with V2, V3, V4 and the ST elevation in V1 is more than AVR, you say this is an anterior wall STEMI. Presentation is acute. There is scope for thrombolysis or primary PCI, that is percutaneous coronary intervention. You can put a stent on an emergency basis here. And since there is ST elevation in V1 as well as in AVR, and ST elevation in V1 is more than that in AVR, there is a chance that proximal left anterior descending artery is involved. But this arterial localization you don't need to learn at this stage. For MD PGTs, I always tell this that learn arterial localization also. You don't need to know this. You only say এটা হ্যাঁ না অ্যান্টিরিয়র ওয়াল বলতে হবে তো অ্যান্টিরিয়র ওয়াল স্টেমি ইনফিরিয়র তো নয় রে বাবা ইনফিরিয়রের রেসিপ্রোকাল চেঞ্জ আছে দেখো in 2 3 AVF this is 3 টা ভালো করে লিখে নি 2 3 AVF you will see that there is reciprocal changes এটা ST ডিপ্রেশন বলবো এটা রেসিপ্রোকাল চেঞ্জ ঠিক আছে তার মানে the vector is directed towards the left side ঠিক আছে upwards and towards the left side মানে it's a transmural infarction and the injury current of injury vector is directed more towards the left side and a bit towards the upper side তাই না যার জন্য 2 3 AVF নিচের দিকে পয়েন্ট আউট করে আছে তাই জন্য সরি সব হয়ে যায় হ্যাঁ 2 3 AVF নিচের দিকে পয়েন্ট করে আছে তার জন্য এখানে আমি রেসিপ্রোকাল চেঞ্জ পাচ্ছি কারণ কারেন্ট অফ ইনজুরিটা বাঁ দিকে এবং ওপর দিক করে আছে ঠিক আছে কিন্তু দেখো ল্যাটারাল দিক করে নেই যার জন্য V5 V6 এ কিন্তু ST is not that much elevated তাহলে we are getting an anterior wall STEMI here so examiner will ask after that is there any scope of anything any medication or intervention or what is the hour of presentation what is the time of presentation is it very late no you say no sir it's not very late it's within at least within 6 hours so there is scope of thrombolysis in the primary care center or primary or district hospital and if it's a PCI enabled center we can go for primary PCI also so after that he may ask which one is better you say if there is scope of primary PCI then it's definitely better because it has got less contraindication and better vessel patency that is the vessel will open better and thrombolysis has got quite side effects in the form of bleeding but it's the way to go in our setup in the developing countries so most of the patients they present in the district level hospitals only so there you can do the thrombolysis and later send for pharmacoinvasive therapy that is PCI at a later date within 24 hours of thrombolysis. So this is anterior wall STEMI acute presentation. No Q waves are there. See, no Q waves are there. So there is scope of thrombolysis. Okay. This one, anybody?
Sir, pathological Q wave present. Pathological Q wave are present. And anything about the ST segment? The T wave? Sir, ST segment Inverted elevation and T wave inversion. Very good. ST segment elevation and T wave inversion is there. So this ST segment elevation along with this big size Q waves, what can you say? Sir, Along with that, you acute, can see that left atrial enlargement is there. acute ST elevation MI with a older injury. Not acute. It is a না chronic. এটা After অনেক 6 কিছু hours. বলা যায়, মানে ক্রনিক বলে না এটাকে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, মানে ইজ after কল্ড 6 hours. অ্যান্টিরিয়ার, কথাটা শুনে নে, অ্যান্টিরিয়ার ওয়াল এমআই অফ সাম ডিউরেশন, মানে 6 hours have elapsed, pathological Q waves have developed, the ST segment is now coving and there is T inversion. তাহলে ST এলিভেশনটা আগের থেকে কমে গেছে, T ইনভার্সন আছে, প্যাথোলজিক্যাল কিউ ওয়েভ ডেভেলপ করে গেছে, মানে দেয়ার ইজ অলরেডি দিস ইনফাক্টেড মায়োকার্ডিয়াম, মানে নো লঙ্গার ইনজিওর্ড মায়োকার্ডিয়াম, ঠিক আছে? The myocardium is already damaged, so there isn't much scope for thrombolysis. The thrombolysis will cause more harm than good, ঠিক আছে? So we don't do it. We don't do thrombolysis in this case. We can assess the viability and go for coronary angiogram and PCI if necessary at a later date in a planned option. So we go for viability testing here, and whether the myocardium is alive or not. We don't feed a dead person, na, we only feed an alive person. তো আমি ওটিটা করে দিলাম, আর তাতে লাভ হচ্ছে কি হচ্ছে না সেটা তো আমায় দেখতে হবে, মানে ইটস নট জাস্টিফাইড টু এক্সপোজ দ্য পেশেন্ট টু অ্যান অপারেটিভ স্ট্রেস অর ইন্টারভেনশন রিলেটেড স্ট্রেস, তাই জন্য আমায় ভায়াবিলিটি দেখতে হবে এই ক্ষেত্রে। অ্যান্ড দিস ইজ ফর ইউর পারপাস, ইটস আ ডায়াগনোসিস anterior wall MI of some duration. Okay, that some is a diffuse term. This kind of picture can persist even 6 months after the stem. Say there is an LV aneurysm, the ST segment remains so elevated. The T inversion signifies that there may be a recanalization of the vessel. But recanalization of the vessel after the myocardium supplied by the vessel is infarcted, that doesn't help in any way. So even if this natural recanalization, the T wave will get inverted. There will be a prominent Q wave, the ST will remain elevated. Say there is a LV dilatation or LV aneurysm, the ST segment may remain elevated for long time. So you say this anterior wall MI of some duration. That some nobody is going to ask you, because nobody is able to find out what is the duration until and unless you have a previous ECG or history with the patient. Now this one, this is a repeat ECG. I've shown it earlier. Sir, last ECG তে left atrial enlargement এর significance টা কি? সেটাও সিগনিফিকেন্স হচ্ছে লং স্ট্যান্ডিং এলভি ডিসফাংশন। ওই যে এলভি এন্ডায়াস্টোলিক প্রেসার বেড়ে যাচ্ছে, এলএ কে অনেক ফোর্স দিয়ে কন্ট্রাক্ট করতে হচ্ছে টু গেট ইট ফিল্ড। দেখ, এলভির মধ্যে যদি আগে থেকে ব্লাড জমে থাকে, ইফ দেয়ার ইজ অলরেডি ব্লাড অ্যাকুমুলেটেড উইদিন দ্য এলভি অ্যান্ড ইউ নিড টু ইন্ট্রোডিউস মোর ব্লাড by pumping the left atrium has to do it with increased amount of force, তাই তো? মানে এন্ড ডায়াস্টোলিক প্রেসার মানে তো তাই বোঝাচ্ছে, ডায়াস্টোলের এন্ডে গিয়ে লেফট ভেন্ট্রিকুলার মধ্যে প্রেসারটা অনেক বেশি থাকছে, সো ইট ক্যানট অ্যাকোমোডেট দ্য রেসিডুয়াল অ্যামাউন্ট অফ ব্লাড which is there in the left atrium. So last rapid filling phase, what happens? The atrium contracts to fill the ventricle, তাই তো? মনে আছে তো কার্ডিয়াক সাইকেল? সব ভুলে গেছে এরা। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, তাহলে একটা লাস্ট র্যাপিড ফিলিং ফেজ ছিল, যেটা লাস্টে হচ্ছে অ্যাট্রিয়াল বুস্টার পাম্প মেকানিজম বলে, মানে কন্ট্রাকশন, ফোর্সফুল কন্ট্রাকশন অফ দ্য অ্যাট্রিয়াম দ্যাট রেজাল্টস ইন ফিলিং অফ দ্য ভেন্ট্রিকল ইন দ্য লাস্ট ফেজ। তো সেই লাস্ট ফিলিং ফেজটায় দেখা যাচ্ছে যে অলরেডি ভেন্ট্রিকুলের মধ্যে প্রেসার অনেক বেড়ে আছে ডায়াস্টোলে, তো সেই জন্য ইনক্রিজড ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন দিয়ে লেফট অ্যাট্রিয়ামকে কন্ট্রাক্ট করতে হচ্ছে। সো আলটিমেটলি কি হচ্ছে, পারছে না, দিয়ে ডাইলেট করে যাচ্ছে। অ্যাট্রিয়াম ইজ আ থিন ওয়াল স্ট্রাকচার, সে তো আর হাইপারট্রফি হতে পারে না, ঠিক আছে? ভেন্ট্রিকল ক্যান
withstand the pressure overload and get hypertrophy, that is the thickness of the ventricular myocardium can increase. ঠিক আছে, তো that helps in reducing the wall stress and increasing the force of contraction, but in left atrium we don't get that kind of mechanism. So whenever somebody is giving up in cardiology, he or she is dilating, like left atrium is dilating, the left ventricle when it gives up it starts dilating, that's the muscle gives way to fibrosis and the dilatation process starts. ঠিক আছে, বোঝা গেছে? So here, because of increased left ventricular Thank you, sir. end-diastolic pressure, the LA has to contract with increased force, but it cannot contract, so it dilates, and there is left atrial enlargement. So you see, so this is a long drawn process. It doesn't happen all of a sudden. মানে হঠাৎ করে anterior wall MI হলো, 3 দিনের মাথায় left atriumটা খুব বড় হয়ে গেল, it doesn't happen that way. So the only indication that this might be an old anterior wall MI with an LV aneurysm formation is this thing. যা কি সব হয়ে গেল, দেখতে পাচ্ছিস তো সবাই? আরে স্যার হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা, স্টপ প্রেজেন্টিং এর মতো কি এটা দেখালো ডায়ালগ বক্স, ভুলভাল। ঠিক আছে, তাহলে এই এলএ এনলার্জমেন্ট তার সঙ্গে এই ফিচার্স গুলো দেখে আমি বলতে পারি ইটস আ প্রিজাম্পটিভ ডায়াগনোসিস দ্যাট দিস মাইট বি অ্যান ওল্ড anterior wall MI with LV aneurysm formation which is causing the upright raised ST elevation to persist, but along with that there is a T wave inversion also and pathological Q wave. So it's definitely anterior wall MI of some duration. And this one আমি একটু তাড়াতাড়ি করছি, হ্যাঁ, সবকিছু তোদের জিজ্ঞেস করতে গেলে এবার অনেক দেরি হয়ে যাবে, রাত 12টা অবধি হয়ে যাবে, তখন ঝামেলা হবে। V1 V2 V3 will be seeing pathological Q waves here, ঠিক আছে? তাহলে these are contiguous leads, you see V1 V2 V3। এবার AVR এর প্যাথোলজিক্যাল কিউ নিয়ে কমেন্ট করতে পারবো না, কারণ AVR এমন একটা লিড যেটা নরমালি একটা ইনভার্টেড P হয় একটা ইনভার্টেড QRS হয়, মানে একটা বড় কিউ হয়। AVR specialty is here, when it has got a negative P and a negative QRS, that is a Q wave we see in AVR, it's normally present. So even when AVR and V1 they are contiguous leads, I can't comment regarding old anterior wall if I see that Q waves are present in AVR and V1 only. You get my point? Say this in V2 and V3 Q waves are not there, and there is a Q wave in AVR and a Q wave in V1, and I'll say that okay, this is an old anterior wall MI patient, so that I cannot say. There lies the big problem. So AVR normally Q wave is there, normally P wave is inverted. So both P and QRS are negatively directed in AVR. This you remember very well because I'll ask it later on. You see pathological Q waves in V1, V2, V3, but no residual ST elevation, and the left atrium is also not that enlarged. But here you see that there is kind of a bifid P here. In lead 2, if you look closely, you'll see that the P wave is definitely wide up to 120 milliseconds, and maybe there is a notch here also. So there is some amount of left atrial enlargement, and there is a Q wave in V1, V2, V3, signifying that it's an old anterior wall MI. Okay. So I move on to the next one. This is a repeat ECG for you. Diagnosis quickly. বল রে, এটা হয়ে গেছে আগের দিন অ্যারিথমিয়া ক্লাসে, যারা করেছিস তাদের ক্ষেত্রে এটা ইয়ে হয়ে গেল। অ্যারিথমিয়া ক্লাস, ইনফিরিয়র ওয়াল এমআই, হ্যাঁ খুব ভালো। আর কিছু আছে সঙ্গে? Long lead 2 has been supplied for some reason. Look at that and say. স্যার AV dissociation আছে। Very good, AV dissociation, complete AV dissociation আছে, that happens commonly in association with STEMI, doesn't require any treatment. আর এটাও হচ্ছে দেখো there is scope for thrombolysis also, কারণ এখানেও Q wave ডেভেলপ করেনি, ST elevation হয়ে আছে, ঠিক আছে?
So there is scope for thrombolysis or primary PCI here. তাহলে STEMI as time progresses already discussed. In the early stage, this is the picture. In the evolving stage, this is the picture. So the ST goes down, Q wave is more prominent and ST depression is there. After a long time has elapsed, there will be only Q wave is there. The R wave might be lost. The ST might be flattened or might remain elevated depending on whether an aneurysm formation is there or not. So these are the sequential changes. At first there is a hyperacute T, then there is ST elevation, then there is small Q waves with ST, the resolution of the ST elevation as well as T wave inversion, which gives you the diagnosis of AMI of some duration, and after that there are pathological Q waves which gives you the impression of old AMI. So this you need to remember, it will be asked in the Viva. So you tell me whether this is a STEMI or an NSTEMI. Is there any ST elevation anywhere? No, sir. So this is an NSTEMI. So it can either be an anterior wall end stage or a posterior wall STEMI. Very good. It's likely to be a posterior wall STEMI. It can be an anterior wall ischemia also. One point favoring the anterior wall ischemia is it's persisting up to V4, this ST depression thing. Okay, if you see an ST depression with a upright, see, it's an upright T wave here, but an ST depression is there. Okay, a positive R in V1, V2, V3 followed by an ST depression with upright T wave. So you consider it as a mirror image of the posterior wall. So most likely this patient has got a posterior wall infarction, a true posterior wall AMI, and if you take the leads V7, V8, V9, then you will see ST elevation in those leads. For confirmation purpose, you see those leads. You place those leads on the back of the patient after V6. So in those leads, we will be seeing an ST elevation, and if you see the ST elevation in those leads, you will definitely thrombolize the patient or subject him to primary PCI, whatever is available or appropriate. So these are true posterior wall MI. But one thing favoring the anterior wall ischemia is this thing, this persisting up to V4 and somewhat up to V5 also. So it's not likely that posterior wall MI will have STT changes in these leads also. These can be due to other arterial territory involvement as well. But basically, first diagnosis posterior wall MI. Okay. Now you tell me whether this is a STEMI or not. You see ST depression here, here, everywhere, V5, V6, V4, even V2, V3. Is this a STEMI or an NSTEMI? Anybody? Do you see an ST elevation anywhere in this ECG? Sir, V1 এ ST elevation দেখতে পাচ্ছি। Very good. Another lead where you see ST elevation. Sir, AVR. Very good, excellent. So ST elevation in AVR is not a normal finding. Q wave, well, it's a normal finding. So you can't say that Q wave in AVR and Q wave in V1, so it's definitely old anterior wall. No, you can't comment like that. But in a new case, you are seeing ST elevation in AVR is also there, ST elevation in V1 also there. And if you look at it closely, you will find that ST elevation in AVR is more than that in V1. So what does that signify? There is ST elevation. No. The vector injury current vector is definitely pointing towards the right side, but not towards the inferior side. Superior side of the The right free wall MI. No. Only RVMI is not found. If you find an RVMI only, you will see that there is ST elevation in 2,3 AVF also.
Okay, inferior wall MI along with RVMI is possible. Isolated RVMI is not possible. So what we find here, there is ST depression in 2-3 AVF as well as in V2, V3, V4 to V6 as well as in lead 1. Okay, so this AVL, there is no ST change. So AVL, ST is isoelectric. That means the axis of the injury current will be at perpendicular to this AVL. So it will move towards the AVR. So there is no another right-sided lead is there, is V1. So AVR and V1 is elevated. In AVR, elevation is more than that in V1. So that signifies that this can be a left main lesion, anterior wall MI due to a left main coronary artery involvement. The patient will present with excruciating chest pain and in failure. Okay, so if the ST elevation at V1 and AVR is what you need to see, if ST elevation in V1 is more than that in AVR along with ST elevation in V2, V3, etc., then it's a proximal left anterior descending artery lesion. An atherosclerotic plaque is there and thrombosis has occurred in the proximal left anterior descending artery. And if you find that ST elevation is more than in AVR is more than that in V1 along with that global ST depression in other leads, that gives you the diagnosis of a STEMI due to left main coronary artery occlusion. Okay, so here it's a left main coronary artery occlusion. Here also you either send the patient to the cath lab for a primary PCI, or if it's not available you go for thrombolysis. So this is left main. This is very frequently asked in your MCQ exam. They will give an ECG and say that what is the artery involved. Their options will be there. No, in NSTEMI we cannot localize the artery like that. But if you see this kind of ECG, you right away click the option of artery involvement. Okay. Okay. Next comes this anterior wall ischemia. You see, V1 is isoelectric, but V2, V3, V4 all are showing ST depression. 1 also to some extent. So this is anterior wall ischemia. But you will be asked the MI thing, not the ischemia in the exam. So just see that there is a ST depression. This ST depression is horizontal ST depression, not exactly upsloping. If this portion you see the ST is horizontal more or less. Okay. So the upsloping has got less significance. This portion also, it's a horizontal ST segment depression. Upsloping does not have that much significance. Downsloping and horizontal, they are more specific for ischemia. So this anterior wall ischemia. স্যার বলছি ইসচেমিয়াতে টি ওয়েভটা কেন ইনভার্টেড হয়নি? তো কারেন্ট অফ ইনজুরি ডিপোলারাইজেশন প্যাটার্নের এর জন্য, মানে সবসময় ইনভার্টেড হবেই এমন তো নয়। এখানে কি হয়েছে ইনভার্টেড, এখানে হয়নি, এখানে আপরাইট আছে। ঠিক আছে, এটা তো সবকিছু এর ওপর না, এগুলো মানে মলিকুলার লেভেলে চলে গেলে এগুলো আসে। তো সবসময় ইনভার্টেড হবেই এমনটা নয়। এসটি ডিপ্রেশন হতে মানে ট্রান্সমিউরাল ইসকিমিয়া ইন্ডিকেট করছে, এটা ট্রান্সমিউরাল ইনজুরি, এই সরি ট্রান্সমিউরাল নয়, মানে সাব এন্ডোকার্ডিয়াল ইনজুরি হচ্ছে বলে এসটি গুলো ডিপ্রেশন থাকছে। ঠিক আছে, এটাও একটা ইয়ে। পোস্টেরিয়র এমআই এটাকে কেন বলছি না? এটাকে পোস্টেরিয়র এমআই আমি বলতেই পারতাম, তাহলে সেক্ষেত্রে হচ্ছে খুব ক্লোজ ডিফারেন্সিয়েট, সেখানে V1 এও আমার এটা একটু নামা থাকতো এসসিটা। ঠিক আছে, আর এই যে V5 V6 অবধি চেঞ্জটা আসতো না। আপরাইট টি ওয়েভ যেটা আছে এখানে, দ্যাট ডেফিনেটলি লাইক gives you a hint that this might be posterior wall, but along with that you have to find some ST depression in V1 as well, মানে V1 থেকে ওটা ST depressionের গল্পটা চালু হয়ে যায় along with an upright T and upright R। ঠিক আছে, তো এখানে দেখো তুমি upright T টা নেই V1 এ, ST depressionটাও নেই, যার জন্য anterior wall ischemia ডায়াগনোসিসটা মোর লাইকলি। ঠিক আছে, ওকে স্যার। ওটা ট্রু পস্টেরিয়র সঙ্গে ছবিটা মেলালেই বুঝতে পারবে। আমি যাও একটু ব্যাকে যাচ্ছি, এইখানে দেখো V1 এ দেখো
আপরাইটটি খুব ভালো বুঝতে যদি নাও পারো, এখানে কিন্তু টিটা আপরাইটই আছে, হ্যাঁ পজিটিভ আছে টিটা, আর এদিকে দেখো এসটি কিন্তু ডিপ্রেশন রয়েছে এখানে V1, ঠিক আছে, ওখানে কিন্তু এসটি ডিপ্রেশন ছিল না V1 এ, V1 ওয়াজ অ্যাবসলিউটলি আইসোইলেক্ট্রিক। এখানে দেখো ইস্কিমিয়া রিসিটা দেখো, এখানে কিন্তু V1 স্ট্রেট আছে, ডিপ্রেশন নেই, তাহলে দিস গোজ মোর ইন ফেভার অফ ইস্কিমিয়া, ঠিক আছে। লেটস মুভ অন। হ্যাঁ, সো হোয়াট ইজ দ্য ডায়াগনোসিস হিয়ার, হোয়াট ইজ পিকুলিয়ার অ্যাবাউট দিস ইসিজি, ইউ টেল মি। Extra right-sided leads. Extra না, only right sided precordial leads have been taken, not the left sided ones. তাহলে যেটা আইসোলেটেড আরভিএমআই কি একটা বললো, আইসোলেটেড আরভিএমআই ডাজ নট এক্সিস্ট, সি ইট ইজ অ্যান আরভিএমআই। V1R মানে হচ্ছে এমনি নরমালে V2, মানে ইফ ইউ রিভার্স দ্য হোল থিং দেন V1R is V2 and V2R is V1। তাহলে দেখো V1 আর V2 থেকে ভেক্টরটা দূরে, কিন্তু ইনফিরিয়র ওয়ালেও দেখো ST এলিভেশন আছে 2, 3 AVF, and ST elevation in 3 and AVF is more than that in lead 2, which signifies that right coronary artery might be the culprit artery, ঠিক আছে। আর তার সঙ্গে দেখো রাইট সাইডেড লিডস V3R, V4R, V5R, they have been taken and they show ST elevation, so there is a RVMI also. So what is the management of this patient, what is the presentation, blood pressure on presentation, and what is the management? Blood pressure on presentation is hypotension, and for it you have to give IV fluids plus minus inotropic agents to maintain the left ventricular preload, ঠিক আছে। মানে RV failure হয়ে RV dilate হয়ে থাকে, all of the blood is pooled in the right side of the heart, so bolus fluids and or inotropic agents, they are the like management of choice. This is also asked in MCQ. What do you do in RVMI? You give bolus fluids. That is a question which is asked. But bolus fluid after 48 hours is of no help. So at that time you give inotrops. So these are inferior wall MI with RVMI. So this is the differential of ST segment of STEMI. Here comes the importance of lead AVR. This is the PR segment. PR segment will be elevated in AVR in case of acute pericarditis, and in other leads there will be PR segment depression. So PR segment elevation is better appreciated than depression. So you look at lead AVR, if PR is elevated and whatever ST elevation is there, if it's concave upwards along with PR segment depression, then, and it particularly one thing to be noted, it doesn't follow any arterial territory that way. See, in lead 2 there is a concavity upwards ST segment elevation, in lead 1 is there, again in V2, V3 up till V6. So this is antero-inferior wall AMI is a very unlikely diagnosis, doesn't happen that way. So this is PR segment depression with ST segment elevation, concavity upwards. So this is likely acute pericarditis. So you have to note the differences. Okay, ST segment depression will be there in AVR because it's just the oppositely behaving lead, and PR segment elevation is very well appreciated in AVR. So this is acute pericarditis. This will also not be asked, but somebody might say that, say some differentials of ST elevation, then you can say acute pericarditis. Okay, another differential is early repolarization variant. There also you will see a ST segment elevation, but differences are there. Here also no reciprocal changes are there. In STEMI you will find reciprocal changes most of the times. So hyperkalemia, let's come to electrolytes. That's all about ischemia. In electrolytes, hyperkalemia, in mild hyperkalemia you will find a tall peak symmetrical T wave and some degree of PR prolongation. Okay, so tall peak symmetrical T wave, which is again followed as the potassium level goes on increasing, there will be a QRS widening and a slurred S. Okay, QRS widening, slurred S, and the P wave might be lost. There might be junctional rhythm or bradycardia,
junctional bradycardia like that. So you have to suspect hyperkalemia in these patients. So as the potassium level still goes up, there will be a sine wave pattern followed by a ventricular fibrillation or asystole. These sequential changes are asked. So in mild hyperkalemia, we will see a tall peak symmetrical T wave. In moderate, you will see that QRS is widening and there may be loss of P waves with a junctional rhythm. And if it's severe, you will find that QRS is severely widened, may give rise to a sine wave pattern, and patient may land up in ventricular fibrillation or asystole and ultimately deaths. So what do you do to stabilize the membrane? You give IV calcium gluconate for that purpose. Okay. So calcium gluconate is to be given. কি রে ঘুমিয়ে পড়লি নাকি না জেগে আছিস? স্যার আছি স্যার। আছিস তো, আচ্ছা ঠিক আছে বাবা, 11টা বাজতে চললো। ঠিক আছে, তো হাইপারক্যালিমিয়া এই তিনটে স্টেজে তিনটে মনে রাখতে হবে কিন্তু। ঠিক আছে, প্রথমে টল পিক সিমেট্রিক্যাল, তারপরে কিউআরএস প্রলঙ্গেশন হয়ে যাচ্ছে, পি ওয়েভ চলে যাচ্ছে, জাংশনাল রিদম চলে আসছে, আর সিভিয়ারে গিয়ে সাইন ওয়েভ প্যাটার্ন, ভেন্ট্রিকুলার ফিব্রিলেশন, অ্যাসিস্টো। আচ্ছা, হাইপোক্যালিমিয়া একটা জিনিস হয় ইউ ওয়েভ, ওটাই মনে রাখবি, and that gives an impression of QT prolongation, but actually it's a QT-U prolongation, মানে ইউ ওয়েভটাকে কিউটির মধ্যে ধরে নেওয়া হয়, সেই জন্য QT prolongation বলা হয় in hypokalemia. Okay, so U waves are pathognomonic of hypokalemia. ক্যালসিয়াম, এটাও এমসিকিউ পারপাসে, হাইপোক্যালসিয়ামিয়া QT prolongation, হাইপারক্যালসিমিয়া QT shortening. ঠিক আছে, এই দুটো এরকম একটা একটা করে লাইন ওয়াইজ মনে রাখতে হবে। হাইপোক্যালসিমিয়া QT প্রলঙ্গেশন, হাইপারক্যালসিমিয়া QT শর্টেনিং। এইখানে এমসিকিউ পারপাসে একটা অ্যাডভাইস দিয়ে রাখি, সেটা হচ্ছে হাইপোক্যালিমিয়া, হাইপোম্যাগনেসিমিয়া, হাইপোক্যালসিমিয়া তিনটেতেই QT প্রলঙ্গেশন হয়। তাহলে তিনটে হাইপো হলো ক্যালিমিয়া, ক্যালসিমিয়া, ম্যাগনেসিমিয়া, তিনটেতে QT প্রলঙ্গেশন হয়, কিন্তু ডিজিটালি টক্সিসিটি প্রেসিপিটেট করে কিন্তু হাইপোক্যালিমিয়া আর হাইপোম্যাগনেসিমিয়া, নট হাইপোক্যালসিমিয়া, এটা মনে রাখতে হবে। ঠিক আছে, আবার ডিজিটালি টক্সিসিটিতে কিন্তু হাইপারক্যালিমিয়া হয়। তো ম্যারো ফ্যারো করিস ক্লাস, ম্যারোর ক্লাস, তাতে এগুলো বলে কিন্তু। কি রে, আমি যেটা বললাম এটা শুনেছিস? এটা শুনেছিস তো আগে নাকি? হ্যাঁ, তাহলে তিনটে জিনিসে QT প্রলঙ্গেশন হলো, কিন্তু digitalis toxicity precipitated by hypokalemia and hypomagnesemia, and hyperkalemia occurs in digitalis toxicity. তাহলে এই তিনটে ওয়ান লাইনার মতো করে মনে রাখতে হবে। আর হাইপারক্যালসিমিয়ায় QT শর্টেনিং হয়। এইটা বলতো কি হয়েছে, এটা জাস্ট একটা আলাদা একটা জিনিসটা চিনে রাখা, আর কিছু নয়। নাও দিতে পারে পরীক্ষায়, কিন্তু কুইজে বা এমসিকিউ পরীক্ষায় দিয়ে দিতে পারে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এক্সেলেন্ট এক্সেলেন্ট। কেন রে? ইলেকট্রিক্যাল অল্টারনেন্স আছে। ভেরি গুড, ইলেকট্রিক্যাল অল্টারনেন্স ইজ সিন। তাহলে কেন আসে ইলেকট্রিক্যাল অল্টারনেন্সটা? স্যার হার্টটা ওই জল ফ্লুইডের মধ্যে মানে ভাসতে থাকে, তো আপনার তো পড়াতেই হবে না, আমি শেষ করে দিই ক্লাসটা, বল। হ্যাঁ একদম, দ্য হার্ট ডান্সেস উইদিন দ্য পেরিকার্ডিয়াল ফ্লুইডস, সো হোয়াট এভার লিড পজিশন ইজ ফিক্সড, সো দ্য অ্যাম্পলিটিউড অফ দ্য কমপ্লেক্সেস গোজ অন চেঞ্জিং ফ্রম বিট টু বিট। ঠিক আছে, আর পালসাস অল্টারনেন্স কোথায় পাওয়া যায়? ওটা অ্যাডভান্স হার্ট ফেলিয়ার হবে, অ্যাডভান্স হার্ট ফেলিয়ারে পাওয়া যায়। ভেরি গুড। আর টি ওয়েভ অল্টারনেন্স থাকলে সেটা কিসের রিস্ক ফ্যাক্টর হয়? একটা বড় টি ওয়েভ, একটা ছোট টি ওয়েভ, ধর এরকম আছে কোনো ইসিজিতে। টর্সার্ডস। ভেরি গুড, এক্সেলেন্ট। মানে সিভিয়ার পলিমরফিক ভিটি, মানে পলিমরফিক ভিটি দিয়ে, টর্সার্ডসই বলবো না, আমি পলিমরফিক ভিটি বলবো। টর্সার্ডস ইজ অলওয়েজ ইন দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড অফ এ প্রোলাউন্ড কিউটি। তো আমি তো টি ওয়েভ অল্টারনেন্স বলছি, আমি প্রোলাউন্ড কিউটি আছে কি নেই সেটা কমেন্ট করিনি। সো মানে ইটস আ রিস্ক ফ্যাক্টর অফ সিভিয়ার ভেন্ট্রিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়া, অকেশনালি পলিমরফিক। ঠিক আছে, মানে মোস্টলি পলিমরফিক, নট অকেশনালি। টি ওয়েভ অল্টারনেন্সটা ওইটা ইম্পর্টেন্ট, তিনটে অল্টারনেন্স মনে রাখতে হবে আমাদের।
এইবার দেখ নিউলি অ্যাপয়েন্টেড টেকনিশিয়ান ডাজ দ্য ইসিজি। ইসিজির কি ছিরি কি হয়েছে বল? লিড রিভার্সাল। এক্সেলেন্ট। কোন লিড? লিম লিড না লিমের সঙ্গে ফুট লিড? মানে আপার লিম রিভার্সাল না আপার লিম লোয়ার লিম লিড রিভার্সাল? কি হয়েছে? আপার লিমের লিড রিভার্সালটাই আমাদের জানতে হবে। লোয়ার লিম হলে ফলসলি ইনফিরিয়র ওয়াল এমআই হয়ে যায়, ঠিক আছে? তো সেটা লাগবে না। এটা আমার মিসেস সেদিন আমায় বললো আপার লিম লোয়ার লিম রিভার্সাল করে শাখা প্রশাখাতে ইনফিরিয়র ওয়াল এমআই সত্যজিৎ রায় নাকি দেখিয়েছিলেন সিনেমাটায়। তো সেটা আমার অজানা ছিল। কার্ডিওলজিস্ট আমি কোনোদিন সেটা যাই না। ইনফ্যাক্ট আমাদের স্যাররাও আমাদেরকে কখনো সেটা বলেন। তবে আমরা এরকম লিড রিভার্সাল এক দুবার নিজেরাই ছড়িয়ে করে ফেলেছি, মানে হাতের সঙ্গে পায়ে, তাতে ইনফিরিয়র ওয়াল এমআই তৈরি হয়ে যায়, ঠিক আছে? সেটা তো দরকার নেই। মেইন যেটা এখানে আমার দেখার সেটা হচ্ছে নিউলি অ্যাপয়েন্টেড টেকনিশিয়ান কি করেছে, আর্ম লিড রিভার্সাল করে দিয়েছে। কি করে বুঝবো? লিড ওয়ানে দেখো একটা সাইনাস পি হলে একটা জিনিস আমি বলেছিলাম, সাইনাস পি ইজ অলওয়েজ পজিটিভ ইন লিড ওয়ান, ইটস নেভার নেগেটিভ। মানে সাইনাস নোড থেকে অরিজিনেট করে পি ওয়েভ এখানে নেগেটিভ হতে পারে না। তাহলে এখানে হয়েছে নেগেটিভ, সঙ্গে আবার একটা কিউ ওয়েভ আছে, তারপরে আর ওয়েভটা নেই, উল্টে একটা কিউ ওয়েভ আছে, ঠিক আছে? তাহলে এটা রিভার্সাল হয়েছে বলেই মনে হচ্ছে। তাহলে এভিআর এ দেখো, নেক্সট এভিআর এ আমি কি দেখছি? এভিআর এ এখানে দেখো লাস্ট কমপ্লেক্সটা একটা পজিটিভ পি, একটা পজিটিভ কিউআরএস আমি দেখতে পাচ্ছি, মানে হুইচ ইজ কোয়াইট আনবিকামিং অফ এভিআর, তাই না? তাহলে there is probable limb lead arm lead reversal rather, ঠিক আছে? কিন্তু এবার আমি প্রশ্ন করতে পারি, why not this the case of dextrocardia? Same thing can happen in dextrocardia also. The enemy to প্রোগ্রেশনটা তো সেম আছে, excellent, চেস্ট লিডের প্রোগ্রেশনটা সেম। excellent. তো progression is normal here, মানে V1 এ ছোট আর আস্তে আস্তে বাড়তে বাড়তে V6 এ বড় আর হয়ে গেল। মানে তাহলে V1 V6 গুলো আমি ঠিক দিকে বসিয়েছি, ঠিকই রেজাল্ট এসছে, সেটা আমি উল্টো দিকে বসাইনি। তার মানে হার্ট ইজ অন দ্য লেফট সাইড অনলি, তাহলে নিউলি অ্যাপয়েন্টেড টেকনিশিয়ান ছড়িয়ে ফেলেছে, তাই তো? ঠিক আছে, দ্যাটস দ্য ওয়ে টু ডিফারেন্সিয়েট। ডেক্সট্রোকার্ডিয়া হলে উল্টো হতো, তাই না? V1 এ যা হতো V2 তে তার থেকে আর ওয়েভ ছোট হয়ে যেত, V1 এ দেখবি আর ওয়েভ প্রমিনেন্ট হতো, এদিকে V5 V6 এ গিয়ে এস হয়ে যেত প্রমিনেন্ট, আর থাকতোই না। তাহলে দ্যাট উড হ্যাভ সিগনিফাইড ডেক্সট্রোকার্ডিয়া। এবার আর একটা এখানে একটা মজার জিনিস হয়, অনেক ক্ষেত্রে দেখবি এরকম 1 2 3 তে পি ইনভার্টেড আছে, পি ওয়েভ ইনভার্টেড, কিন্তু 1 এ আর ওয়েভ আপরাইট আছে, আর এভিআর এ পি গুলো আপরাইট আছে কিন্তু কিউআরএস টা যেমন নেগেটিভ হয় তেমনই আছে। সেটা হচ্ছে একটা অন্য জায়গা থেকে পি ওয়েভ অরিজিনেট করছে, নট ইন দ্য সাইনাস, নন সাইনাস পি। সেটা হলে ওটা হতে পারে। একটা অ্যাট্রিয়াল ট্যাকিকার্ডিয়ার ইসিজি আছে, সেটা দেখানোর সময় বোঝাবো। চল এবার অ্যারিথমিয়াতে ডাইরেক্ট চলে আসি। নর্মাল সাইনাস রিদম আই হ্যাড অলরেডি টোল্ড, রেট শুড বি বিটুইন 60 to 100, পি ওয়েভ অ্যাক্সিস কিউআরএস অ্যাক্সিস already mentioned. P wave should be followed by a QRS, and PR interval and QRS duration should be normal. PPRR are equal and constant or may show less than 10% variation with respiration. 10% এর বেশি হলে সাইনাস অ্যারিথমিয়া হয়ে যায় সেটা, ঠিক আছে? That's also not an abnormal thing. Okay, so এটা হচ্ছে প্রিম্যাচিওর এট্রিয়াল কমপ্লেক্স, আগের দিনের এটাও ছিল, আবার রিপিট করলাম। কি সিগনিফাই করে? একটা P wave originating elsewhere other from the atrium other than the sinus node. It sometimes it gets conducted, and if it conducts prematurely it will generate a QRS complex whose morphology is like that of a sinus QRS. তাহলে আমি এখানে এইটা দেখো, এখানে লেখা আছে এটা এসএ নোড, এখান থেকে ধরো তুমি রিসেট হয়ে গেল একটা কম্পেনসেট একটার পর। এবার এখানে সাইনাস একটা কিউআরএস হচ্ছে, এটা সাইনাস পি সাইনাস কিউআরএস, এরপরে এইখানে একটা ঝপ করে অন্য চলে এলো, ঠিক আছে? এই উঁচু মতো, এটা হচ্ছে দ্য পি কামিং ফ্রম আ ডিফারেন্ট লোকেশন অফ দ্য অ্যাট্রিয়াম। তো এই পিটা আসার পর একটা কিউআরএস হিসেবে এটা কন্ডাক্টেড হয়েছে, সবসময় যে হবেই কন্ডাক্ট সেটার কোনো মানে নেই। তো ইফ ইট ফাইন্ডস দ্যাট দ্য ভেন্ট্রিকল ইজ স্টিল like it can be excited and the AV node is not refractory, so it gets conducted to the ventricles, generates a QRS, but the QRS morphology, you'll notice it's more or less like that of this
QRS morphology. So both are more or less the same morphology. This gives you an indication that is a premature atrial complex, because many a times you won't be able to see this premature P wave like you are seeing here. You won't be able to see. You will only see a kind of this narrow complex. So once you see a narrow complex which is coming earlier than expected, followed by a compensatory pause, and the complex is much like a sinus QRS, you can say with surety that is a premature atrial complex, not a premature ventricular complex. So this is a premature ventricular complex. See, it's a bizarre wide, more than 120 millisecond. The QRS axis is negative, the T wave axis is positive. So it's a PVC, and we cannot comment whether it's RBB morphology or LBB morphology. We need a 12 lead ECG for that. In this single strip, we cannot comment, but we can definitely say it's a PVC because it's coming earlier than expected. It's wide, bizarre, and the QRS axis is negative and the T wave axis is positive. So it's a PVC, and this is also followed by a compensatory pause after we check in the normal rhythm ensues. Okay, what is the diagnosis here? This for you. Another arrhythmia. Look very closely all the leads. Only then you will get the diagnosis. কইরে আবার সব ঘুমিয়ে পড়লো। বল রে মন্ডল স্যার আমায় ফোন করে পাগল করে দেবেন, এই তুমি কখন শেষ করবে বলে। বল বল বল। রিদম কি দেখিস? প্রথমে তো রেড দেখে ইজিতে, বাচ্চাবেলায় তো তাই শিখিয়েছে। রেড দেখ, রেড দেখতে গিয়ে কোনো অসুবিধা হচ্ছে কিনা, তারপর রিদম দেখ, তারপরে পি ওয়েভ খোঁজ, কিউআরএস কমপ্লেক্স দেখ, তারপরে এসটি সেগমেন্ট গুলো দেখ। কি রে ওরে শুনতে পাচ্ছিস নাকি? পি ওয়েভ নেই, আচ্ছা। তারপরে আর কিছু আছে? সরি, আর কিছু আছে? জাংশনাল রিদম। এই তো বলটা হয়ে গেলি। আমি বললাম সব কটা রিদম, এ দেখ, রেড দেখ, রিদম দেখ, এত কথা বললাম কেন? রিদমটা কি আছে? রেগুলার আছে না ইরেগুলার আছে? ইরেগুলার। তাহলে জাংশন রিদমে ইরেগুলার হয়? ও আচ্ছা, এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন। তাই তো বললাম তো, পি ওয়েভ তো সবসময় দেখা যাবে না। তার জায়গায় ফিব্রিলেটরি ওয়েভটা লাকি হলে দেখতে পাবে, আনলাকি হলে দেখতে পাবে না। এখানে যেমন লং স্ট্যান্ডিং অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন, you won't be getting any P wave. So what you are getting instead, you are getting no P wave and a irregularity in the QRS complex. So that's what it is, atrial fibrillation. ঠিক আছে? এটা জামাই ঠকানো কোশ্চেন বেসিক্যালি, কিন্তু ইউ নিড টু আনসার ইট। মানে অনেক ক্ষেত্রেই প্র্যাকটিক্যাল লাইফে দেখবে এরকম পাচ্ছ ইসিজি যেখানে পি ওয়েভ নেই, তখন সব জাংশনাল ফাংশনাল হাবজি গুবজি লিখলে কিন্তু লোকে আর ইসিজি পাঠাবে না তোমার কাছে, পেশেন্টও পাঠাবে না। তাহলে লুক এট দ্য ইররেগুলারিটি। সো দিস ইজ অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন। এইটা আবার বলো কি? এগুলো হয়ে গেছে আগের দিন, আমি আর বলবো না, সব নিজেরা বলবে। কিছু একটা অ্যাপিয়ারেন্স আছে, ভেরি গুড। তাহলে কি হলো? এটিআর ফ্ল্যাটার হলো। এটা তাহলে কাউন্টার ক্লকওয়াইজ না ক্লকওয়াইজ? সটুথ অ্যাপিয়ারেন্সে যেগুলো আছে ফ্ল্যাটার ওয়েভস গুলো 2-3 AVF এ কি আছে? নেগেটিভ আছে, তাই না? আর V1 এ পজিটিভ আছে। ওই তো ছড়িয়ে দিলি আবার। V1 এ পজিটিভ আছে, 2-3 AVF এ নেগেটিভ আছে, তাহলে ক্লকওয়াইজ কোথায় হলো? তো কাউন্টার ক্লকওয়াইজ হলো। 2-3 AVF এ নেগেটিভটা হচ্ছে মোস্ট কমন কাউন্টার ক্লকওয়াইজ, ঠিক আছে? সেটাই পাবি বেশিরভাগ জায়গায়। আর 2-3 AVF এ পজিটিভ, V1 এ নেগেটিভ হলে তখন ক্লকওয়াইজ, সেটা লেস কমন, সেটা চট করে পাবি না। তাহলে সটুথ flutter waves negative in 2-3 AVF and positive in V1, that is counter clockwise atrial flutter. আর এখানে একটা জিনিস দেখবি, এটা ভ্যারিয়েবল
ব্লকও পারসিস্ট করছে, মানে একটা ইরেগুলারিটি তুই দেখতে পাচ্ছিস, কিন্তু সেটা ভেরিয়েবল ব্লক। কোনো সময় 2:1 হয়ে যাচ্ছে, কোনো সময় 3:1, এক জায়গায় 4:1ও আছে, ঠিক আছে? তাহলে ভেরিয়েবল ব্লক ইজ, তাহলে অ্যাট্রিয়াল ফ্লাটার উইথ ভেরিয়েবল ব্লক, এটা হচ্ছে তোর ডায়াগনোসিস। কজ জিজ্ঞেস করলে বলতে হবে ডিজিটাল টক্সিসিটি, ঠিক আছে? এটা কি লিখেই দিয়েছি, অ্যাট্রিয়াল ট্যাকিকার্ডিয়া। এটা দেখ, এটাতেই মজাটা আছে, এই যে পি ওয়েভের কথা যেটা বলছিলাম, এটা লাকিলি লিড ওয়ানে এটা দেখ প্রায় আইসো ইলেকট্রিক একটা পি হয়ে গেছে, ফ্ল্যাট এন্ড গোছের, ঠিক আছে? অনেক সময় এটা লিড ওয়ানেও নেগেটিভ হয়, কিন্তু লুক অ্যাট এভিআর, you see this complex in the beginning, p wave is upright here, okay, in AVR, but QRS is negative as usual. তার মানে এটা কি হচ্ছে? তার মানে এই যে p, this is a non sinus p, it's originating somewhere else in the right atrium or left atrium and causing the tachycardia, ঠিক আছে? এটা মোস্ট লাইকলি করোনারি সাইনাসের চারপাশ থেকে রিদমটা এসছে। 2-3 AVF এরকম ভাবে নেগেটিভ আছে, তো এটা করোনারি সাইনাস পি বলে এই জিনিসটাকে, ঠিক আছে? তো অ্যাট্রিয়াল ট্যাকিকার্ডিয়াই হচ্ছে, এখানে কিন্তু 1:1 কন্ডাকশন আছে, এখানে কোনো ব্লক নেই, আর রেট ইজ এক্স্যাক্টলি 150। আমার ছেলে আবার চলে এসেছে গাড়ি চালাতে চালাতে। আচ্ছা, এইটা কি ডায়াগনোসিস হলো বলো? এটা পরীক্ষায় দেবেই। সেটা পিএসভিটি। তোমাদের স্টেজে পিএসভিটি ইজ গুড এনাফ, ইউ ডোন্ট নিড টু সে এভি এনআরটি অর এভিআরটি, ঠিক আছে? কেউ যদি খুব ইন্টারেস্টেড হও কার্ডিওলজি নিয়ে ভবিষ্যতে করবে এরকম ব্যাপার থাকে, তাহলে তাদের জন্য বলে রাখি, এই বাবা এখন পড়াচ্ছে, জ্বালাবে না। এটা হচ্ছে এস, এই দেখ একে বলে সিউডো এস, ঠিক আছে? 2-3 AVF এ একটা ছোট ছোট এস দেখতে পাবি, যেটা পেশেন্টটা সাইনাস রিদমে গেলে আর পাওয়া যাবে না। So this is a pseudo S in 2-3 AVF and a pseudo R in V1, ঠিক আছে? সেকেন্ড যে আরটা হচ্ছে, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে pseudo R বলে আমি ধরে নিতে পারি। তাহলে that signifies that it's actually a retrograde P, ঠিক আছে? এই জিনিস যদি pseudo S pseudo R পাওয়া যায়, then it's a AV nodal reentrant tachycardia, মানে both the slow and fast pathways are within the AV node itself। আর এভিআরটি হলে কি হবে? এই জিনিসগুলো থাকবে না, উল্টে এসটি চেঞ্জ থাকতে পারে, অনেক জায়গায় এসটি ডিপ্রেশন, এরকম এসটি এলিভেশন এসব থাকতে পারে কিছু কিছু জায়গায়, ঠিক আছে? সিউডো আর সিউডো এস won't be there, and the pathways that there will be one pathway through the AV node, the slow pathway, and the fast pathway will be through the bypass tract, ঠিক আছে? তাহলে এটা হচ্ছে তোদের পারপাসে এটা ডায়াগনোসিস পিএসভিটি। তাহলে কি ট্রিটমেন্ট দেবে জিজ্ঞেস করে বলতে হবে আইভি অ্যাডেনোসিন। অ্যাডেনোসিন কিভাবে দেয়? বোলাসে দেয় 6 মিলিগ্রাম, তাতে কাজ না হলে 12 মিলিগ্রাম। আচ্ছা, এটাও পিএসভিটি, কিন্তু দেখো এখানে এসিটি চেঞ্জেস আছে, সো ইট গোজ মোর ইন ফেভার অফ এভিআরটি, মানে যেটা বাইপাস ট্র্যাক থাকলে হয়, অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার রেসিপ্রোকেটিং ট্যাকিকার্ডিয়া বা অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার রিএন্ট্রান্ট ট্যাকিকার্ডিয়া। তো ওটা হচ্ছে এভি নোড রিএন্ট্রান্ট, এটা হচ্ছে অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার রিএন্ট্রান্ট আর অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার রেসিপ্রোকেটিং। তাহলে এখানে দেখো এভিআর এ একটু এসটি এলিভেশনের মতো আছে, এখানে এসটি ডিপ্রেশন আছে। এগুলো অ্যাকচুয়ালি দিস ডিপ্রেশনস রিপ্রেজেন্ট রিপোলারাইজেশন অফ দ্য অ্যাট্রিয়া। নর্মালি অ্যাট্রিয়াল রিপোলারাইজেশন আমরা দেখতে পাই না, ইটস টাইম ক্ল্যাশেস উইথ দ্যাট অফ কিউআরএস রিপোলারাইজেশন, কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাই, ঠিক আছে? যেহেতু রেট্রোগ্রেড অ্যাট্রিয়াল অ্যাক্টিভেশন হচ্ছে, তাহলে এটাও পিএসভিটি, এটাও পিএসভিটি ফর অল প্র্যাকটিক্যাল পারপাসেস, ঠিক আছে? আর ট্রিটমেন্টও সেম। আচ্ছা, এটা কি আছে বলে ফেলো। স্পট ডায়াগনোসিস, এগুলো প্যালপিটেশন হয় প্রায়, রিসিভড আ ডিসি শক ওয়ান্স, diagnosis now has come in a stable way for a routine checkup. বল 11টা ফিব্রিলেশন কোথায় ভাই? অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন, পি ওয়েভ দেখতে পাচ্ছি ঢ্যাপকা ঢ্যাপকা, অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন হয়ে গেল।
ডিসি শকটা হ্যাঁ ও বলতে পারি অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশনের জন্য পেয়েছে। এবার তো হয়ে গেল, লিড দিয়ে দিলাম তো, ডিসি শক WPW ভেরি গুড। WPW দেখতেই তো পাওয়া যাচ্ছে, লেফট সাইডেড পাথওয়ে আছে, V1 এ পজিটিভ QRS কমপ্লেক্স, হ্যাঁ আর পজিটিভ আছে। এটা V1 এ যদি নেগেটিভ হতো, আর মানে নেগেটিভ এস হতো, আর লেস দ্যান এস হতো, প্রিডমিনেন্ট নেগেটিভ হতো, তাহলে এটা রাইট সাইডেড পাথওয়ে হতো। এটা যেহেতু আপরাইট আছে আর বড় আর, তাহলে ইটস আ লেফট সাইডেড পাথওয়ে। এইটুকু হচ্ছে মোটামুটি তোদের স্টেজে জানলেও হয় না জানলেও হয়, WPW-টা চিনতে হবে। এই যে ঠিক আছে, এটা ডেল্টা ওয়েভ, এই যে স্লাড আপস্ট্রোক, এই যে এরকম মনে হচ্ছে এটা গোল করে উঠেছে, স্লাড আপস্ট্রোক। ঠিক আছে, WPW শর্ট পিয়ারটা খুব ভালো যদি গুনতে নাও পারি, সেই স্লাড আপস্ট্রোকটা থেকেই WPW বলে দেওয়া যায়। তো শর্ট পিয়ারটাও একটা এসেনশিয়াল জিনিস আছে। দেখেন না, এটা ভেন্ট্রিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়া, এটা মনোমরফিক না পলিমরফিক? কই রে, মনোমরফিক না পলিমরফিক? পলিমরফিক। কেন পলি কেন হলো? কোথায় পলিটা দেখলি? আমার তো সব একই রকম লাগছে। আর ওইটুকু ভ্যারিয়েশন তো রেসপিরেশনের সঙ্গে হয় কিউআরএস অ্যামপ্লিটিউডে, একটা একটু বড় একটা একটু ছোট, মানে কি চেস্ট লিড তোর বসানো আছে, লিম লিড বসানো আছে, রেসপিরেশনে এটা সামনে যাচ্ছে পেছনে যাচ্ছে চেস্টটা, তো ডিসটেন্স বাড়ছে কমছে, স্বাভাবিকভাবেই ভেক্টরের ইয়েটাও পরিমাপটাও চেঞ্জ হবে। তাহলে ইজ মনোমরফিক। দেখ না একরকম দেখতে কমপ্লেক্স গুলো। তো সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে মাঝখানে দেখ এটা একটা ফিউশন বিট হয়েছে, ঠিক আছে, এইগুলো ক্যাপচার বিট হয়েছে, আবার একটা একটপিক হয়েছে, তারপর থেকে আবার সাইনাসটাই চলেছে, আবার একটা ইয়ে হয়েছে, আবার একটা একটপিক এসছে, মানে পিভিসি এসছে আর কি। তো এটা একরকম দেখতে সব করা। তো দিস মনোমরফিক ভিটি, এগুলো সব থেকে কমন কি থেকে হয়? স্কার টিস্যু থেকে হয়। হ্যাঁ, স্কার টিস্যুটা অ্যাক্টস অ্যাজ আ রি-এন্ট্রান্ট সার্কিট, মানে মায়োকার্ডিয়াম অ্যারাউন্ড দ্য স্কার টিস্যু দ্যাট অ্যাক্টস অ্যাজ আ রি-এন্ট্রান্ট সার্কিট দিয়ে ভেন্ট্রিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়াটা স্টার্ট করে। ঠিক আছে, ইটস আ মনোমরফিক ভিটি। তাহলে মোস্ট অফ দ্য টাইমস দ্য পেশেন্ট ইজ হিমোডাইনামিক্যালি স্টেবল ইন দিস কেসেস। আচ্ছা, ক্যাপচার বিট, ফিউশন বিট। ক্যাপচার বিট ইজ সাইনাস বিট অকারিং ইন দ্য VT and fusion beat is a resultant of the sinus beat and the ventricular tachycardia beat, দুটো মিলেমিশে ফিউশন হচ্ছে, তো ফিউশন বিট হয়ে গেল। ঠিক আছে, তাহলে if these are present in the wide complex tachycardia, these are pathognomonic of ventricular tachycardia। এছাড়াও হচ্ছে যদি AV ডিসোসিয়েশন আমি পাই, যেটাকে বলে আইসোরিদমিক AV ডিসোসিয়েশন, মানে P এর রেট আর QRS এর রেট প্রায় একই থাকে, ঠিক আছে, বা QRS রেট ইজ মোর দ্যান P ওয়েভ রেট, তো সেইগুলো হচ্ছে থাকলে আমি ভেন্ট্রিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়া বলে দিতে পারবো। ঠিক আছে, যেটা এলবিভিটা দেখে কেউ একজন প্রশ্ন করলি যে এটা ভেন্ট্রিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়া নয় কেন, সেটার উত্তর হচ্ছে ওইটা, যে ওখানে P is followed by QRS in every complex। ঠিক আছে, সেখানে AV ডিসোসিয়েশনটা নেই। তো দ্যাট ওয়াজ আ সাইনাস ট্যাকিকার্ডিয়া, কিন্তু এইটা সাইনাস ট্যাকিকার্ডিয়া নয়, এটা দেখতেই পাচ্ছ তুমি যে এখানে, যদিও AV ডিসোসিয়েশন ভালো বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু ইটস আ মনোমরফিক ভিটি ওয়াইড কমপ্লেক্স রেগুলার ট্যাকিকার্ডিয়া। এইখানে কি ভিটি আছে? এটা পলিমরফিক। এটা পলিমরফিক, একদম ঠিক কথা। তাহলে পলিমরফিক ভিটি বিভিন্ন সাইজের আছে, টরসেটসও হতে পারে, অ্যাপিয়ার্স টু বি টুইস্টিং অ্যারাউন্ড ইটস অ্যাক্সিস, মানে ওই বললাম না ডিএনএ হেলিক্সের মতো দেখতে, আগের দিন বলেছিলাম যে একবার মনে হচ্ছে এটা প্লেনে যেন রোটেট করতে করতে যাচ্ছে জিনিসটা, তো এটা টরসেটসও হতে পারে। পলিমরফিক মানে ডিফারেন্ট মরফোলজি, টরসেটস মানে টিপিক্যাল ওই জিনিসটা থাকবে যে অ্যাপিয়ার্স টু বি টুইস্টিং অ্যারাউন্ড ইটস অ্যাক্সিস, আর সঙ্গে একটা প্রলংড কিউটি থাকলে তো টরসেটস এর ডায়াগনোসিস কনফার্মডই হয়ে গেল। ঠিক আছে, আচ্ছা এইটা এবার ব্র্যাডিকার্ডিয়া চলে আসি। রেকারেন্ট সিনকোপ নিয়ে প্রেজেন্টেশন, ডায়াগনোসিস কি? এই দেখো এই লম্বা লম্বা যেগুলো হচ্ছে না, এগুলোকে বলে সাইনাস পজ। ঠিক আছে, অকেশনালি সাইনাস পজই থেকে যায়, সাইনাস আসেই না, তখন তাকে বলে সাইনাস অ্যারেস্ট। তো এটা মোটামুটি সাইনাস পজ বলে তোমরা শিখে রাখো। ইফ ইউ সি পজেস অফ দিস কাইন্ড, দিস আর অ্যাকচুয়ালি
অ্যাসিস্টোলিক পিরিয়ডস, হ্যাঁ, সিস্টোল হচ্ছে না সেই সময়গুলো। সো পেশেন্ট উইল বি সিমটোম্যাটিক উইথ ডিজিনেস অ্যান্ড মে ল্যান্ড আপ ইন সিনকোপ, আফটার হুইচ দেয়ার উইল বি ইভলিউশন অফ অ্যানাদার কমপ্লেক্স। এখানে দেখতে পাবে তুমি কিছু কিছু ইররেগুলারিটিও আছে। So it's an atrial fibrillation is also there in some of the complexes. Occasionally আবার একটা করে P wave followed by a QRS আসছে, মানে এখানে হচ্ছে মানে সাইনাস নোড ইজ ডিজিজড হিয়ার, তাই না? সাইনাস P wave ভালো জেনারেট করছে না, তার জন্য মাঝে মাঝে সাইনাস পজ হচ্ছে। সাইনাস পজ হওয়ার পর আবার অকেশনালি সাইনাস একটা বিট দিচ্ছে, তারপর আবার দিতে পারছে না। তাহলে বডি সে তখন কিভাবে কম্পেনসেট করছে? অন্য জায়গা থেকে বিভিন্ন বিভিন্ন পি ওয়েভ আসছে। যেমন এইটা দেখো, একটা প্রিম্যাচিওর অ্যাট্রিয়াল কমপ্লেক্স, হিয়ার ইউ সি আ পি, দেখতে পাচ্ছিস তোরা অ্যারোটা আমি যেখানে রেখেছি? এইখানে একটা পি আছে, বাট ইট ইজ নট আ সাইনাস পি। হ্যাঁ, এটা খুব কাছাকাছি আর একটা কিউআরএস কমপ্লেক্স চলে এলো। আবার এখানে হচ্ছে কোনো পি আইডেন্টিফাইডই হচ্ছে না, অকেশনালি এই জায়গাটা অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশনের মতো লাগছে, মানে এটা ট্যাকি ব্র্যাডি সিনড্রোম বলে একটা এন্টিটি হয়, সেটার ইসিজি বেসিক্যালি। তাহলে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, there are spells of tachycardia, sometimes atrial fibrillation, which is interspersed with spells of bradycardia in the form of long sinus pauses. So this patient will be symptomatic with recurrent syncope as well as palpitations. So this patient will need a pacemaker and then control the atrial fibrillation. তো লিখেই দিয়েছি, ফার্স্ট ডিগ্রি এভি ব্লক, পিয়ার ইন্টারভ্যাল মোর দ্যান 200 মিলিসেকেন্ড। দেখেন অনেকটাই প্রলংড আছে, দেবে না এটা পরীক্ষা চট করে। তবে একটা লং ইসিজি স্ট্রিপে এরকম একটা জিনিস থাকলে অনেক সময় কিন্তু ওভারলুকড হয়ে যায়, তাহলে সেটা খেয়াল রাখতে হবে যে পিয়ারটা কি একটু লম্বা আছে। আগে দেখে নিবি গ্রস কিছু অ্যাবনর্মালিটি আছে কিনা, যদি না থাকে তাহলে পিয়ারটা দেখে নিবি। অনেক সময় ইনফিওর বা এমআইও এরকম ফার্স্ট ডিগ্রি হার্ট ব্লক থাকে। এটা তো আগের দিন দেখিয়েছিলাম, ওয়েন কি ব্যাক। এটা একটা টার্মিনোলজি আছে, ডিক্রিমেন্টাল ইনক্রিমেন্ট ইন দ্য পিআর ইন্টারভ্যাল। ডিক্রিমেন্টাল ইনক্রিমেন্ট মানে কি? আজকে হয়তো আমাকে মনে কর কেউ একটা বাড়িতে কাজে রেখেছে, এই লকডাউনে কাজের লোক পাওয়া যায় না, সে প্রথম দিন আমায় 2 টাকা মাইনে দিল, তারপর বললো আমাকে ডিক্রিমেন্টাল ইনক্রিমেন্টে মাইনে দেবে। ঠিক আছে, প্রথম দিন 2 টাকা মাইনে দিল, পরদিন আমায় 5 টাকা মাইনে দিল, তারপর দিন ও আমায় 7 টাকা মাইনে দিল, তারপরের দিন আমায় 8 টাকা মাইনে দিল, আর তারপরের দিন মাইনেই দিল না। ঠিক আছে, তো এইটা হচ্ছে ডিক্রিমেন্টাল ইনক্রিমেন্ট, মানে ডে 1 এ মাইনে ছিল 2 টাকা, ডে 2 তে মাইনে হলো 5 টাকা, এই 5 টাকা, মানে 3 ডিফারেন্সটা। কিন্তু ডে 3 তে মাইনেটা হলো 7 টাকা, মানে 2 ডিফারেন্স বাড়লো কিন্তু কম বাড়লো। আবার তারপরের দিন 8 টাকা, মানে 1 বাড়লো। সো দিস ইজ ডিক্রিমেন্টাল ইনক্রিমেন্ট ইন দ্য পিআর ইন্টারভ্যাল until and unless a P wave is not followed by a QRS complex. This is Wenckebach's phenomenon. ঠিক আছে, তাহলে এটা সেকেন্ড ডিগ্রি টাইপ 1। বুঝতে পারলি নাকি ঘুমিয়ে পড়লি? বুঝেছিস? ডিক্রিমেন্টাল ইনক্রিমেন্ট ব্যাপারটা বুঝতে পারলি? মানে বাড়ছে কিন্তু কম কম করে বাড়ছে। এই আমাদের গভর্নমেন্ট সার্ভিসের মাইনের মতো, একবার ভোট পাওয়ার জন্য দুম করে বাড়িয়ে দিল অনেকটা, তারপর থেকে ওই একটু একটু টিপে টিপে বাড়ছে এবং প্রত্যেকবার আগের বারের থেকে কম বাড়ছে। ঠিক আছে, তো দ্যাট ইজ ডিক্রিমেন্টাল ইনক্রিমেন্ট। তাহলে এখানেও দেখতে পাবি লং লিড টু এ, এখানে পিআর নর্মাল, এখানে খানিকটা বেড়েছে, এখানে এটার চেয়ে বেশি আছে কিন্তু ডিফারেন্সটা খুব ভালো বোঝা যাচ্ছে না, এখানে এটার থেকেও বেশি আছে সেটাও ডিফারেন্সটা ওই আর কি খুব ক্লোজলি দেখলে বোঝা যাচ্ছে হ্যাঁ একটু তো বেড়েছে। এবার এখানে গিয়ে কেলো হয়ে গেছে, এই পি এর পর কোনো কিউআরএসই নেই। ঠিক আছে, আবার একটা পি এসছে এখানে। সো দিস ইজ সেকেন্ড ডিগ্রি মোবিস টাইপ 1 ওয়েনকিব্যাক। তো এটা কিন্তু পরীক্ষায় দিতে পারে, খুব ইন্টারেস্টিং, মনে রাখবে। ডিক্রিমেন্টাল ইনক্রিমেন্ট ইন দ্য পিআর ইন্টারভ্যাল আনটিল আ পি ওয়েভ ইজ নট ফলোড বাই আ কিউআরএস, এটা বলতে হবে। ঠিক আছে, এবার মোবিস টাইপ 2 যদি হয় তাহলে সেটা হচ্ছে একটা ফিক্সড ব্লক, মানে 2:1, মানে একটা পি কিউআরএস পরের পি কিউআরএস নেই, আবার পি কিউআরএস পরের পি কিউআরএস নেই, এরকম। বা এরকমও হতে পারে, এটা যেমন 3:2, 3টা হচ্ছে পি ওয়েভের সংখ্যা, 2 হচ্ছে এনসুইং কিউআরএস এর সংখ্যা। তাহলে এখানে দেখো, এখানে কিন্তু পিআর প্রগ্রেসিভলি বাড়ছে না, পিআর ইজ ফিক্সড হিয়ার। তাহলে এখানে কি
কিউআরএস কমপ্লেক্স আছে দুটো, পি ওয়েভ আছে তিনটে, এইটার পর কিউআরএস নেই, তাহলে এটা 3:2 ফিক্সড প্যাটার্নে ব্লক হচ্ছে। এই লং লিড টুটা আরো একটুক্ষণ চালালে বোঝা যেত এখানে ওই জিনিসটা রিপিট হতে থাকছে। তো ইটস আ রেগুলারলি ইরেগুলার পালস হোয়াট ইউ অ্যাপ্রিসিয়েট হিয়ার, ঠিক আছে। আর এটা হচ্ছে কমপ্লিট হার্ড ব্লক, পি এর মতো যাবে, কিউ এর মতো যাবে, পি কিউ এর মধ্যে কোনো সম্পর্ক থাকবে না, P will go on its own, Q will go on its own, the interval between PP and QRS will be equal, but there will be no relationship whatsoever between P and QRS. Sometimes a P wave may be falling on a QRS complex or a T wave. Okay? Both the strips are complete heart blocks, and one thing you need to know, the rate of the P wave will be more than the rate of the QRS complex. That is also very important here. Okay, so P wave rate will be more than QRS complex rate, just opposite of ventricular tachycardia. And another thing, in the upper region, the escape rhythm is coming from somewhere near the bundle of His. Okay, maybe a bit above it, but in the lower down ECG you will see that is a wide complex escape rhythm that is arising from the Purkinje fibers or ventricular myocardium. So the patient who is lower down, he will experience a worse prognosis, that is recurrent bouts of syncope, and he may die any day if we don't implant a pacemaker. So the wide escape rhythm is a bad thing in complete heart block, and that needs to be paced, not this thing. We can wait if the ventricular rate is more or less acceptable and the escape rhythm is a narrow complex, that is less than 120 millisecond complex, we can wait. Okay, so let's move on. This also I have shown, this is a dual chamber pacemaker because you see two spikes here, and the X-ray is also provided. This is also a repeat ECG for you. So one spike is given, this is called a pacemaker artifact also. So this pacemaker artifact is followed by a paced P wave. This is not a natural sinus P, it's a paced P wave. And this paced P wave again transmits through the AV node to the ventricle. Normally it should, but here again it does not. So there are timing cycles of the pacemaker. So after a certain amount of time, it is finding out that there is no conduction of this P wave to the ventricle. So it synchronizes with this P wave and delivers another spike to the other lead to the ventricle to generate a wide paced complex. Remember students, one thing, this paced complex of the RV side and left bundle branch block complex, they are the same morphology. Paced complex of the RV pacing and left bundle branch block, they are equal in all respects except for that spike which you see in the paced complex and don't see in bundle branch, left bundle branch block. So whenever you do an RV pacing, you induce a left bundle branch block in the patient because you have got no other option. So what is the diagnosis here? It's a defined thing. কি কিছু বলবি? ব্র্যাডিয়ারিথমিয়া আছে স্যার। ঠিক আছে, তোদের স্টেজে খারাপ উত্তর নয়। লং কত পেলি পালস রেট? হ্যাঁ, এই তো উত্তর, মানে এটাই তো শোনার জন্য বসে থাকবে এক্সামিনার। তাহলে এটা চট করে দেখে কি মনে হচ্ছে, দেখ এই অবধি চলে এসছে। এটা আই এস্টিমেশন কিভাবে করে, গোনাগুনতির দরকার নেই, তুই কে রুট ওভার করবে পরীক্ষা হলে। এই দেখ দুটো আর টোটাল এই কমপ্লেক্স মানে টি ওয়েভটা শেষ হচ্ছে একদম মিড পয়েন্টে কি, বা মিড পয়েন্ট ক্রস করেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়। তো দিস ইজ আ রুল অফ দ্য থাম, বিটুইন টু আর ওয়েভস, if the T wave crosses the midpoint between two R waves and goes to the second half,
then definitely is the QT is prolonged. ঠিক আছে, তাহলে এটা QT prolongation. কজ জানি না, ড্রাগস হতে পারে, অন্য কিছু হতে পারে, লং কিউটি যেটা জন্মগত থাকে সেটাও হতে পারে, লং কিউটি সিনড্রোম কনজেনিটাল, কিন্তু দিস ইজ দ্য থিং। ব্র্যাডি আছে, ব্র্যাডির জন্য অনেক সময় কিউটি প্রলঙ্গেশন হতে পারে, সেটার জন্য কিউটি কারেক্ট করতে লাগে হার্ট রেট এরিয়ে দিয়ে। তাহলে এইখানে দেখ একদম বোঝাই যাচ্ছে, এইখানে মিড পয়েন্টে চলে এসেছে, সো দিস প্রলংড কিউটি। ভেরি গুড, ভেরি গুড। আটকে গেল কেন? ঠিক আছে, আর তো নেই আমার স্টকে। এছাড়া যদি দেখতে চাও নেটের রেফারেন্সে একবার ব্রুগাডা সিনড্রোমের ছবি কেমন হয় সেটা দেখে রাখতে পারো তোমরা, ঠিক আছে? সেটাও মাঝে মাঝে দিয়ে দেয়, ওই ইয়াং অ্যাথলিট হঠাৎ করে সাডেন কার্ডিয়াক ডেথ হয়ে গেল, এইরকম একটা ইসিজি তার কাছে আছে, 6 মাস আগে রুটিন চেক আপে সে তার মানে পাওয়া গেছে আর কি, আর এবার এসে মরেই গেল। ভিটির কোনো ইসিজি নেই, কিছু নেই, কিন্তু কোভ টাইপের এসটি এলিভেশন হবে ইন V1 V2 V3, অকেশনালি স্যাডেল ব্যাক প্যাটার্নও হতে পারে, ঠিক আছে? দুটো প্যাটার্নই মোস্টলি হয়, কোভড আর স্যাডেল ব্যাক। তাহলে ব্রুগাডা সিনড্রোমের একটা ইসিজি তোমরা দেখে রাখবে, সেটা তোমাদের একটা হোমওয়ার্ক। আর সেকেন্ড হোমওয়ার্ক হচ্ছে যা যা কোয়ারিজ আছে সেটা কেউ একজন এক জায়গায় কনসলিডেট করে লিখে আমাকে আমার নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ করবে, ঠিক আছে? আমার নাম্বার অনেকের কাছেই আছে এখন, ঠিক আছে? আর কোনো, হ্যাঁ মিস কি কোনটা স্টার্টিং? এইটা এইটা আচ্ছা, এর আগে তো নেই স্লাইড, এটা নয়, এটা আচ্ছা, এটা বল তো কি আছে, এটাই বল তুই, এটা কি আছে বল, এটা যদি পরীক্ষায় দিতে পারে, আমি তখন এটা স্কিপ করে গেলাম, এটা বল। ওটা তোর কোশ্চেনে পরে আসছি, তোর ওটা পরে বুঝিয়ে দিচ্ছি। এটা দেখ আরবিবি আছে, এই নিয়ে কোনো ডাউট নেই। অ্যাক্সিসটা কি আছে বল? 1A পজিটিভ, AVL পজিটিভ, 2, 3 AVF সব নেগেটিভ, তাহলে কি অ্যাক্সিস হলো? কই রে, কি অ্যাক্সিস হলো? যা, স্যার লেফট অ্যাক্সিস। ভেরি গুড, লেফট অ্যাক্সিস উইথ আরবিবি, তাহলে তাকে কি বলে? বাইফ্যাসিকুলার ব্লক, ঠিক আছে? বাইফ্যাসিকুলার তোমরা বলবে না, আগেই বলবে আরবিবিবি লেফট অ্যাক্সিস ডিভিয়েশন। আরবিবি রাইট অ্যাক্সিস ডিভিয়েশনও হতে পারে, সেটাও বাইফ্যাসিকুলার ব্লক আর এক ধরনের, ঠিক আছে? তাহলে মোস্ট কমনলি আরবিবিবি লেফট অ্যাক্সিস ডিভিয়েশন, এটাই বলে বাইফ্যাসিকুলার। আর কেউ যদি জিজ্ঞেস করে তার ট্রাইফ্যাসিকুলারটা কি, তখন বলবে স্যার এটার সঙ্গে যদি প্রলংড পিআর থাকে, পিআর ইন্টারভ্যাল এর সঙ্গে যদি প্রলংড থাকে, তাহলে দ্যাট ইজ ট্রাইফ্যাসিকুলার ব্লক, ঠিক আছে? এবার ইসকিমিক হার্ট ডিজিজে কিন্তু আমাদের আর কিছু নেই, এইটা দিয়ে স্টার্টিং ছিল। এবার বল কি বলছিস? প্যাথোলজিক্যাল কোনটা? এটা বলছিস তো ডায়াগনোসিসটা? তো স্লাইড শেয়ারই করে দেবো, এটা পেয়েই যাবি, ঠিক আছে? পুরোটাই পেয়ে যাবি। এটা ক্রাইটেরিয়াটা মনে রাখতে হয়, 1 small square in all leads on 2 contiguous leads except in V2 V3, V2 V3 তে বেশি হবে। 2.5 ঘর 40 বছরের কম মেল হলে, 2 ঘর 40 বছরের বেশি মেল হলে, 1.5 ঘর ফিমেল হলে, যে কোনো বয়সে, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে এসটি এলিভেশন। আর 8 ঘর মতো এসটি যদি ডিপ্রেশন হয়, কিন্তু হরাইজন্টাল বা ডাউন স্লোপিং হতে হবে, দ্যাট ইজ প্যাথগনোমনিক অফ ইসকিমিয়া, ঠিক আছে? সেটা কিন্তু এমআই এর নয়, সেটা এসটি ডিপ্রেশনের ক্রাইটেরিয়া, যে কোনো এসটি ডিপ্রেশন। এবার যদি ট্রেডমিল টেস্টে এসটি ডিপ্রেশন করতে যাস, তখন কিন্তু 2 মিলিমিটার এসটি ডিপ্রেশনটা সিগনিফিক্যান্ট, তখন আবার 0.5 মানে হাফ অফ এ স্কোয়ার নয়, ঠিক আছে? এমআই এর ব্যাকগ্রাউন্ডে ধরো এনস্টেমি পেশেন্টের এরকম এসটি এলিভেশন, এসটি ডিপ্রেশন হলো, তাতে হাফ অফ এ স্মল স্কোয়ার হলেই চলবে ইন 2 or more contiguously। এগুলো তো সব বললামই, ঠিক আছে? স্যার বলছি বল। স্যার বলছি অ্যান্টেরিয়র ওয়াল এমআই এর যে আর্টারি লোকালাইজেশনটা বললেন এভিআর আর 1 দিয়ে, ওটা আরেকবার একটু রিপিট করে দেবেন? হ্যাঁ, V1 এ যদি এভিআর এর চেয়ে বেশি থাকে, যেমন এই ছবিটায় আছে, এভিআর এও এক অল্প উঠে আছে, এসটিটা V1 এ উঠে আছে, V1 এ এভিআর এর চেয়ে বেশি আছে, মানে এটা হয়ে গেল প্রক্সিমাল লেফট অ্যান্টেরিয়র ডিসেন্ডিং,
লিশন আছে, ঠিক আছে। আর এবার এইখানটায় চলে যায়, যেটা ইজ দিস স্টেমি বলে আমি জিজ্ঞেস করেছি, হ্যাঁ ইজ দিস স্টেমি, এখানেও দেখ V1 AVR এ উঠে আছে, কিন্তু দেখ V1টা দেখে AVRটা দেখে মনে হচ্ছে বেশি উঠে আছে V1 এর থেকে, ঠিক আছে। তাই AVRটা যথেষ্ট প্রমিনেন্টলি উঠে আছে, তাহলে এটা কিন্তু লেফট মেন অক্লুশন হওয়ার একটা চান্স আছে। আর তার সঙ্গে এই যে এই জিনিসটা হচ্ছে, এই যে 2, 3 AVF, V2, V3, V4, V5, V6 বাকি সব জায়গায় গ্লোবাল 1 এও বটে, ও গ্লোবাল ST ডিপ্রেশন আছে, ঠিক আছে। মানে রেসিপ্রোকাল চেঞ্জেসটা অল ওভার হচ্ছে এক্সেপ্ট লিড V1 AVR যেখানে আপরাইট থাকছে, তো ওই জন্যই এটা স্টেমি উইথ LMCA ইনভলভমেন্ট ইজ নট অ্যান এনস্টেমি, ঠিক আছে। এটা ওই তোদের ইয়েতে খুব দেবে, ম্যারো ফ্যারোতেও ওদের যে টেস্টগুলো হয় তাতেও এটা আসে AVR এ ST এলিভেশন। ওকে আর কি স্যার বলছি লেফট মেন করোনারি আর্টারি অক্লুশন হলে PCI করা যায় নাকি ডাইরেক্টলি CABG করতে হয়? হ্যাঁ, এইটা নিয়ে অনেক অনেক গল্প আছে। PCI একটা ট্রায়াল তো করাই যেতে পারে, খুব যদি বাজে অ্যানাটমি হয়, ডায়াবেটিক পেশেন্ট হয়, ঠিক আছে, অনেক অনেক কোমরবিডিটিস হয়, এবং কিন্তু আবার ইয়াঙ্গার এজ হয়, তো সেগুলো সব আমাকে করতে হবে। মানে ডায়াবেটিস থাকলে, স্মোকার হলে এদের PCI করে তাদের ভালো হয় না, স্টেন্ট বেশি দিন থাকে না, ঠিক আছে। কিন্তু আবার যদি দেখা যায় যে ইয়াং মেল, একটু হাট্টা কাট্টা চেহারা আছে কিন্তু লিশনটা ভালোই আছে, এবং মাল্টিভেসেলও ইনভলভমেন্ট আছে উইথ লেফট মেন, তার লেফট মেনের অস্টিয়ামে আছে, মানে যেখানে লেফট মেনটা স্টার্ট হয়েছে ঠিক সেই পয়েন্টে আছে, বা আরো হচ্ছে বাইফার্কেশনে আছে, মানে লেফট মেনে যেখানে দুভাগে হচ্ছে, একটা লেফট অ্যান্টিয়ার ডিসেন্ডিং, একটা সারকামপ্লেক্স হয়ে গেল, তো দুটোর মুখেও লিশন আছে, বাইফার্কেশন লিশন বলে সেটা, সেইগুলো এখন PCI অনেক জায়গায় করা হচ্ছে কায়দা করে, কিন্তু মানে হিরোইজম করে পেশেন্টের যে সবসময় ভালো হয় সেটা নয়, রাদার গো ফর CABG in these patients, that's the more rational alternative, মানে রেশনাল অপশন রাদার, ঠিক আছে। PCI is an alternative, যেখানে CABG করা যাচ্ছে না, খুব বুড়ো থুরথুরে পেশেন্ট, এক্ষুনি মরে যাচ্ছে, কার্ডিওথোরাসিক সার্জন বলছে আমি ভীষণ বিজি, আমি কিছু হাত লাগাবো না, এইরকম ক্ষেত্রে PCI ক্যান বি ডান অ্যাজ অ্যান অল্টারনেটিভ, ঠিক আছে। তো লেফট মেন এখনো বলছে যে মিড লেফট মেন হলে PCI and CABG are comparable in short and long term outcome, কিন্তু যেই না ডায়াবেটিস থাকলো, যেই ডিস্টাল লেফট মেন বাইফার্কেশন হয়ে গেল, তখনই হচ্ছে আমাদের CABG is preferred, ঠিক আছে। তো এইগুলো তোদের লাগছে না, এগুলো DM এর কোশ্চেন, কেন করছিস বেকার? এক্সট্রা জিনিস শিখতে যাস না, যেটা নর্মাল শেখার সেটা শেখ। এই জিনিস পরীক্ষায় দেবে, বলে রাখছি বাংলায়, এই জিনিস তোকে দেবে, এই যে স্টেমি V1, V2, V3, V4 উঠে আছে, আর ওখান থেকে থ্রম্বোলিসে যাবে, আর হোয়াট আর দ্য থ্রম্বোলাইটিক এজেন্সি ইউ নো অফ, দিস ওয়ে দ্য এক্সামিনেশন উইল প্রগ্রেস, ঠিক আছে। আর তারপরে বলবে কিছু অ্যাবসলিউট কন্ট্রাইন্ডিকেশন অফ থ্রম্বোলিস কি তুমি জানো, সেটা জিজ্ঞেস করবে, ঠিক আছে। এই দিস ওয়ে দ্য এক্সামিনেশন উইল প্রসিড। স্টেমি আর কমপ্লিট হার্ট ব্লক এর মধ্যেই ধরাবে, আর অকেশনালি নর্মাল ECG দিয়ে বলবে নর্মাল PR ইন্টারভ্যাল কত, নর্মাল QRS কত, এটা অ্যাক্সিস কি আছে, নর্মাল অ্যাক্সিস আছে কিনা, অ্যাক্সিস কি করে বার করবে, যেটা বেসিক্স। মানে 3-4 জনের মধ্যে 3-4টে ECG রোটেট হতে থাকবে, বুঝেছিস, মানে 3-4 জনের সাইকেল, ওইগুলোই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আসবে। এত হাইপোক্যালিমিয়া, হাইপারক্যালিমিয়া এটসেট্রা এগুলো তো MCQ নলেজের জন্য বলা, এগুলো কিচ্ছু দেবে না পরীক্ষায়। স্টেমি দেবে, কমপ্লিট হার্ট ব্লক দেবে, ওয়েন কি ব্যাক কি জিজ্ঞেস করবে, আর নর্মাল ECG ধরাবে, ব্যাস শেষ, বোঝা গেছে। এইগুলো অন্তত ভালো করে যেন বলতে পারি সেটা দেখ। V2, V3 তে ST এলিভেশনের ক্রাইটেরিয়াটা যে আলাদা, বয়স অনুযায়ী ভাগ আছে মেলের ক্ষেত্রে, দিস থিংস নিড টু বি সেট, ঠিক আছে। অনেক টাইম আমি নষ্ট করে দিয়েছি, এবার সঞ্জয় মন্ডল স্যার আমাকে পুরো খিস্তি মারবে, আমি পালাই, ঠিক আছে। বাকি যা কোশ্চেন আমি হোয়াটসঅ্যাপ করে দিবি তোরা, ঠিক আছে। বন্ধ করলাম আমি, এটা করে দেবো, তোদের শেয়ার করে দেবো। হ্যাঁ ঠিক আছে, চল টাটা, এভরিবডি।